गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो अज आप गल कर लगे हाँ डेली करंट अफेयर की। तुहानू जिदा पता है कि जोड़े बच्चे पहली बारी आए ने तो उन्होंने मैं दस देवां कि आपां की कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम 7 बजे डेली करंट अफेयर्स करते हैं जो भी साडे इंपॉर्टेंट होंगे ने, एक दिन 2 दिन 3 दिन जोड़े भी लेटेस्ट होंगे ने। ठीक है, सो सारे आप कवर करते हैं ताकि सारे ही जिदा भी पंजाब के पेपर दे रहे हैं, कोई SSC UPSC लैवल कोई भी पंजाबी मीडियम के विच समझना चाहता है ना, लैंगुएज के समझना चाहता उन्होंने सारिया चीज़ां प्रोवाइड होणगियां इस चैनल के उत्ते। जिहड़े पहली बारी चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दो तो बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो तो वधिया अगर वीडियो लगूगी तो लास्ट के उत्ते लाइक जरूर कर दिओ। तो हाँ जी, एक गल होर कि तुहानू इहनू सिर्फ समझना है इस वीडियो नू, तो इहदे विच तुहानू जिहड़ी PDF है वो PDF कित्थे मिल जूगी साडे टैलीग्राम चैनल के उत्ते। साडे टैलीग्राम चैनल के उत्ते सानू PDF मिल जूगी जिहदा नाम है पाठशाला ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर। तुसी सिर्फ फिल करना है पाठशाला ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर तो थानू ओह टैलीग्राम चैनल जिहड़ा वो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं लिंक भी दिता होया वीडियो दे विच, तुसी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सो अज आप गल करन लगे हां 4 सितंबर यानी कि अज दे बने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। चलो शुरुआत करते हैं अज दे मोटिवेशन कोड की। सो मोटिवेशन कोड की है तुहाडे सामने, देखो जी बहुत सोहना मोटिवेशन कोड है। ये तुहाडे हैगे ने जी टीचर्स, ये तुहाडे हैगे ने जी पेरेंट्स जिहड़े तुहानू पुश कर रहे हैं कि बेटा चल अपने सुपने पूरे कर, चल बेटा अपने सुपने पूरे कर, चली चल, लेकिन तुसी देखो कि मैं आकड़ के बैठे हैं, है ना। सो पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। जिहड़े तुहाडे सुपने ने तुहानू इत्थे तक धकेल सकदा कोई बंदा, अगे तुसी ही पूरे करने ने, समझ रहे हो। सो कोई भी बंदा तुहाडे सुपने पूरे नहीं कर सकता, तुहानू अपने आप ही अपने सुपने पूरे करने पैणगे। क्लीयर, चलो सो स्टार्ट करते हैं अज दे पहली कंसैप्ट पहली न्यूज़ की तरफ। टिटागढ़ रेल सपोर्ट सिस्टम इन लॉन्चेस डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। सो इंडियन नेवी वास्ते टिटागढ़ ने की किया क्या नाम है डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट जिहड़ा वो लॉन्च किया। ठीक है जी, सो चलो गल करते हैं न्यूज़ बारे। न्यूज़ की है, न्यूज़ दे विच समझते हैं कि की लॉन्च किया है, कादे वास्ते काम आऊगा। हुण एक्चुअल दे विच की है कि इन्वायरमेंट अंडर वाटर इन्वायरमेंट लई कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी फैसिलिटेट करना होवे तो उहदे लई डाइविंग ऑपरेशंस ने जिहड़े वो काम आउंदे ने। उहदे लई है तुहाडा DSC यानी कि डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। हुण कीता की है टिटागढ़ जिहड़ी रेल सपोर्ट है सिस्टम है इन्हें इंडियन नेवी वास्ते कीता। हुण एक्चुअल दे विच समझण वाली गल की है कि इन्होंने ये प्रोवाइड किया लॉन्च किया ये चीज़। एक्चुअल दे विच रेल सपोर्ट सिस्टम है ये इंडियन नेवी है, समझ नहीं आ रहा। वो इंडियन नेवी की है जिहड़ी जहाज़ां वाली हुंदी है, पानी वाली है ना, पानी वाले जहाज़ हुंदे आ। सो इहदे वास्ते हुंदी है तो ये जिहड़े रेल सपोर्ट है ना बेटा टिटागढ़, ये ना जिन्ने भी तुहाडे रेल सिस्टम हो गया है ना, तुहानूं मैं एक चीज़ दसदा दिखाओ। देखो मैन्युफैक्चरिंग है जिहड़ी, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है इंडिया की जिहड़ी रेल जिहड़े इंडियन रेलवे नाल की है इंगेज्ड है 2007 तो बाद दी। ठीक है, ये याद रखने, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया गल। हुण इंडियन नेवी वास्ते ये 5 इसे तरीके के ही वैसल्स बनाउण लगी है जिन्हां दी कॉस्ट कितनी है 175 करोड़ रुपये। ठीक है जी, चलो ये है टिटागढ़ बारे लिख रखा थोड़ा बहुत जिन्ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ना। चलो दूजी गल करते हैं अमेजॉन साइन पैक्ट विद द इंडियन पोस्ट फॉर MSME एक्सपोर्टर्स। सो Amazon ने साइन किया है इंडिया पोस्ट नाल। सो Amazon का नाम याद रखना है, इंडिया पोस्ट का नाम याद रखना है। हुण कादे लई एग्रीमेंट किया होगा MSME एक्सपोर्टर दे क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक वास्ते। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने घरे कोई चीज़ मंगवाने आप Amazon तो आ जाती है, तो हुण बॉर्डर तो क्रॉस भेजनी है तो उहदे लई इंडिया पोस्ट ने Amazon नूं अपने नाल साइन अप किया। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी जतिंदर सिंह जी ने अपने उन्होंने यह पोस्टल स्टैंप जी है कमैमोरेट की है डिकेड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया पोस्ट ते Amazon के विचाले। ठीक है जी, ये सबमिट हुई सी जी, तुहाडा उहदा नाम तुसीं याद रखना है संभव सबमिट 2023 जी मैं तुहानूं पहलां दिखाई है। सो Amazon ने इंडिया पोस्ट नाल तां कीता ही होया कोलैबोरेशन और दूजे पासे इन्हें इंडियन रेलवे नाल भी कीता होया। ठीक है, कादे वास्ते डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFC which makes Amazon the first e-commerce company in the country to leverage DFC for shipping customer package through the freight or railway routes in India। सो रेलवे दे विच भी जदों कोई समान या पैकेजेस करने हुंदे आ तां उहदे विच Amazon ने उहदे नाल की एंगेजमेंट कीती हुई है। ठीक है जी, चलो इहदे बाद भी इन्होंने ये भी चीज़ अनाउंस की है, इंडियन रेलवे नाल भी हो गया, इंडियन पोस्ट नाल भी हो गया। सो इंडिया बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला
ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਗਿਆ ਮੈਤਰੀ ਕਿਊਬ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੈੱਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਿਆ, ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਲੱਡਸ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਆਰੋਗਿਆ ਮੈਤਰੀ ਕਿਊਬ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਏਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਾਏ ਏਅਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਏਅਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ, 72 ਕਿਊਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਵਰਲਡਸ ਫਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਕੈਨ ਬੀ ਏਅਰ ਲਿਫਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ। ਆਰੋਗਿਆ ਮੈਤਰੀ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ, ਮਿਨੀ ICUs ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਕੁਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੂਡ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। 100-200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 40 ਬਲੱਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, 25 ਮੇਜਰ ਬਲੀਡਸ ਦੇ, 25 ਮੇਜਰ ਬਰਨਸ ਦੇ, 10 ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ, ਲੌਂਗ ਲਿੰਬਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਦੇ, ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਚੈਸਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ ਆਰੋਗਿਆ ਮੈਤਰੀ ਕਿਊਬ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਧੁਰੀ ਮਾਧੁਰੀ ਪਾਟਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ 2023 ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਊਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਊਨ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 8th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 2023 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਲਫਿਨ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ, ਸੌਰੀ ਹਾਂ, ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਾਧੁਰੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਫੋਰਥਕਮਿੰਗ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਨਰ ਅਪ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬਾਗੜੀਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ, 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। 8th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ CM ਅਨਾਊਂਸਿਸ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰੱਖੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਰੋਜ਼ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ CM ਅਨਾਊਂਸਿਸ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ ਕਿਹਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਮੁਕਤ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
गौरमेंट ऑफिशियल्स ने वो भी ये काम करना, ठीक है, वो चाहते हैं कि मंगलवार ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ठीक है जी। सो द CM made the announcement while addressing the a large gathering of youth during the flag off ceremony of drug free हरियाणा साइक्लोथोन। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ठीक है जी। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਸ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਹੈਪੀ ਅਰਥ ਡੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, এনवायरमेंट ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। चलो जी, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇਖਣਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਅਗਰ CM ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਅਫਸਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्स नेम दिग्गा गांव रेलवे स्टेशन। सो दिग्गा गांव रेलवे स्टेशन नाम रखता। हुण देखो की कम मंजूरी का मतलब की है इत्थे, है ना, समझते हैं इस क्वेश्चन नूं। महाराष्ट्र की जिहड़ी गवर्नमेंट है उन्होंने ना दिग्गा गांव रेलवे स्टेशन नूं अप्रूवमेंट देती, ठीक है, नाम रखण नूं। कित्थों तो कित्थे तक है, थाने तो लैके एरोली तक, ठीक है। उत्थों की जिहड़ी विचाली लाइन है उत्थे तक बनूगी और रेलवे स्टेशन का नाम होगा दिग्गा गांव रेलवे स्टेशन। लेकिन जे अगे गल करते हैं तो वो पहलां की रख रहे सी, दिग्गे रेलवे स्टेशन, दिग्गे रेलवे स्टेशन लग रहे थे। लेकिन लोकल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ अर्ली MLA ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਗਣੇਸ਼ ਮਲਿਕ ਐਂਡ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਨਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਗੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਗਾ ਗਾਂव रेलवे स्टेशन ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਿਗਾ ਗਾਂव रेलवे स्टेशन, ठीक है जी। चलो जी, इंपॉर्टेंट मतलब सिंपल तरीके नाल पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है। देखो मैं इंग्लिश ही मारी जाऊँगा, समझ नहीं आऊँगा, लेकिन तुसी दिमाग चीज़ रखनी है ना, तो आप थोड़ा जिहा फनी यानी कि हसमुख हिसाब नाल आपां पढ़ना। सो दिग्गे जिहड़ा आ दिग्गा गांव रेलवे स्टेशन तुहाडा नाम इंपॉर्टेंट होगा। चलो नैक्सट की गल करते हैं बुलेट न्यूज़। सो बुलेट राजा साहब आ रहे हैं थोड़े नाल छोटिया छोटिया न्यूज़ लैके जिहड़ियां इंपॉर्टेंट ने। सो यूनीयन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिहड़े तुहाडे उन्होंने जी बुक लॉन्च की है जिहदा नाम इंपॉर्टेंट हो गया तुहाडे लई, लैट्स मूव फॉरवर्ड। हुण एक्चुअली दे विच है कुछ नहीं है, NCERT जिहड़ी हैगी है तुहानूं पता है उन्होंने हुण जिहड़े ने तुहाडा सिलेबस है जिहड़ा वो चेंज कर रही है ना, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਸੋ NCERT ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टिलाइजर गैट्स नवरत्न स्टेटस। हुण नवरत्न स्टेटस की हुंदा बेटा, जिहड़े लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस दे विच 1000 करोड़ तो उपर दी मतलब अप टू 1000 करोड़ तक जिहड़ी है राशि, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने सेंट्रल गौरमेंट तो अप्रूवल लैण दी लोड़ नहीं हुंदी, वो नवरत्न दे विच आउंदे ने। तो उन्हां विच जिहड़ा आ हुण कंपनी जिहड़ी हैगी राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टिलाइजर नूं भी इह जिहड़ा आ स्टेटस मिल चुका है, ठीक है। चलो ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਰਥ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ,
ਮੂਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਚ ਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਔਰਬਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ L1 ਨਾਮ ਦਾ ਔਰਬਿਟ ਹੈ, ਲੈਗਰੇਂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, L1 ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੁੱਕਾ ਆਦਿਤਿਆ L1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਆਦਿਤਿਆ L1 ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਿਤਿਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ L1 ਜਿਹੜਾ ਲੈਗਰੇਂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਬੰਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਕਰਲੋਂਗ ਤੇ ਸੈਮਲੋਂਗ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਕਰਲੋਂਗ ਤੇ ਸੈਮਲੋਂਗ ਰੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਭੂਟਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਭੂਟਾਨ। ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਹ ਰੀਜਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਰੀਜਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਰੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਰੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਕਰਲੰਗ ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਸੈਮਲੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ 23, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਏ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ 23, ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਾਰ 23 ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਨਾਉਂਸ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੋਡ Llama AI ਮਾਡਲ ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ। ਸੋ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਡ Llama AI ਮਾਡਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵੀਕ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਫੇਲ ਨੈਡਲ। ਰੈਫੇਲ ਨੈਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਾ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਥਾ ਥਾਵੇਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਥਾ ਥਾਵੇਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੈਨਾ। ਸੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 2 ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋਮਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈंने ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੈਲ ਡਨ ਥੋਮਸ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਤਿਮਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੋਮਸ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼
होर लेके आवांगा। करंट अफेयर ਜਿਹੜੇ रोज़ करांगे ਆਪਾਂ डेली ਦੇ डेली जब तक ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, मैं ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ थैंक यू सो मच जिन्हों ने इस वीडियो में देखा, पूरी ਨੂੰ देखा, विच क्वेश्चन दिते ने एंड ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ थैंक यू सो मच। ठीक है, सो जिन्हों ने चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया सो चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ 7 ਵਜੇ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇਟਸ ਮਸਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ नहीं ਹੁੰਦਾ। मैं बार बोल रहा सारे जने इंटरस्ट बनाओ, जिहड़ी चीज़ औखी लगती है उस इंटरस्ट बना लो, करना तो पैना है, समझ गए हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय जवान जय किसान।